اگر محنت صحابہ کے طریقے سے ہٹ گئی تو اس کا وہ اثر ظاہر نہ ہوگا. میں اس کی عرض کر رہا کہ ہر زمانے کا رواجی طریقہ غالب آ رہا ہے. ہر سمجھتے تھے کہ رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا. دین کی ترقی تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مشابہت میں، دین کی ترقی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مشابہت میں ہے. جو عمل سنت کے مطابق ہوگا وہ دین کی ترقی کا سبب ہوگا. سب سے پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر زمانے کا دین کی اشاعت کا طریقہ دعوت نہیں ہے. دعوت سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آج کے صحابہ کے طریقے کے مطابق اپنے دین کو لے کر ساری انسانیت تک پہنچانا، اس کو دعوت کہتے ہیں. ہر زمانے کا طریقہ عمل دعوت نہیں قرار دیا جائے گا. دعوت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے صحابہ کے طریقے اور ان کے جذبے کے مطابق اللہ کے دین کو لے کر چلنا، اس کو دعوت کہتے ہیں. جتنی بھی دعوت پر اللہ کے وعدے ہیں قرآن میں اور احادیث میں، وہ سارے وعدے اس طریقے ہے جو حج کے ساتھ ہیں. یہ طریقہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے. اس زمانے میں ہر چیز پر رواج غالب ہے، ہر چیز پر رواج غالب ہے. یہاں تک ہوا کہ ایمان کا سیکھنا بھی ایک رواجی طریقہ بن گیا. دیکھو میرے دوستوں، سب سے پہلے ایمان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بدلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایمان کیسے سکھلاتے تھے اور آپ کے صحابہ ایمان کیسے سیکھتے تھے. اس لیے کہ سارے اعمال کا مدار یقین پر ہے. میرے دوستوں عزیزوں، جتنی بے دینی ہے وہ تمام کی تمام اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے. اللہ کے تاثر کیسے پیدا ہوگا کہ یقین کے سیکھنے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر لاؤ. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو ہے. ہم سب سے پہلے ایمان کے سیکھنے کا حکم چھوڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ایمان کے سیکھنے کا حکم پر لاؤ. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا. سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہے کہ ایمان سیکھنے کا حکم پورا کرو. ایمان سیکھنے کا حکم پورا کرو. صحابہ کرام ایمان سیکھا کرتے تھے اور اس کو مستقل عمل سمجھتے تھے. کہ آؤ بیٹھے مسجد میں تھوڑی دیر اپنے پر ایمان لے آئے. صحابہ کرام صحابہ پر کشت کر کے ان کو ایمان سیکھنے کے لیے مسجد میں جمع کرتے. یہ کہتے کہ آؤ بیٹھے میرے پر پھر دیکھیں ایمان لے آئے. اجلس میں آؤ بیٹھے کسی بھی میرے پر ایمان لے آئے. میرے دوستوں، صحابہ کرام کمال ایمان کرتے ہیں پھر بھی ان کو ایمان سیکھنے کا حکم دیا گیا. صحابہ کرام کا ایمان نمونہ ہے پھر بھی وہ ایمان سیکھنے کے لیے مسجد میں حلقہ لگایا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے ملاقات کر کے کہتے کہ آؤ دیکھو میرے پر کسی کے لیے ایمان لے آئے. دیکھو میرے عزیز دوستوں، ہم سب سے پہلے اس بات کو اسی طرح سمجھ لیں کہ ایمان کا سیکھنا صحابہ کرام کا مستقل معمول ہے. اس زمانے میں مسلمان نے ایمان سیکھنا چھوڑ دیا اور خیال پیدا ہو گیا کہ ہم تو سارے ایمان والے ہی پیدا کیے گئے ہیں، ہماری ایمان کی دعوت نہیں ہے. حالانکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو ہی ایمان لانے کا حکم فرما رہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والے تم ایمان لاؤ. یہ حکم صحابہ کیسے پورا کرتے تھے کہ مسجد میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقات کر کے ایمان سیکھنے کے عنوان پر ان کو مسجد میں جمع کرتے. قرآن اور حدیث اور صحابہ کا معمول اس سے بھرا ہوا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم بصیرت کے ساتھ یہ بات کو سمجھیں کہ ایمان کا سیکھنا مستقل کام ہے. انہوں نے یہ استاد اندر فرماتے تھے اگر میں اس کام کا نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. اس کام کا کوئی نام نہیں ہے.
اگر کوئی نام ہوتا ہے تو اس کا نام تحریک ایمان ہوتا، تو یہ محنت اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے ہے۔ بس سب سے پہلا کام یہ ہے، اللہ نے مسجد کیوں بنوائی؟ اس لیے مسجد بنی ہے کہ مسجد کے باہر کے ماحول سے ایمان والوں کو مل کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جمع کرو۔ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا۔ حیات صاحب مسجد نے عنوان قائم کیا ہے، لماذا بنيت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور صحابہ مسجد میں کیا عمل کیا کرتے تھے؟ کہ سب سے پہلا عمل مسجد کا یہ تھا کہ مسجد میں ایمان کے حلقہ قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتیں اس کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے، اللہ سے غیر کا تعصب دلوں سے نکالنے اور مسجد کے باہر کے پھیلے ہوئے نقشوں کا یقین دلوں سے نکالنے کے لیے مسجد میں جمع کرنا صحابہ کا مستقل عمل تھا۔ کہ معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ، ابی بن کعب، عمر بن خطاب، عبداللہ بن رواحہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ ملاقات کر کے لوگوں سے کہتے تھے آؤ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھو تاکہ بڑھ کر ایمان لے آئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے اس پر کہ ایمانی مجالس سے ایمان کی ترقی ہوتی ہے، اور اس نے معاذ رضی اللہ عنہ کا عمل نقل کیا ہے۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کر کے صحابہ کو وہاں جمع کرتے تھے اور کہتے تھے آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے بڑھ کر ایمان لے آئیں۔ لیکن میرے دوست عزیزوں، جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہر مسجد والوں کے ذمے ہے، ہر مسجد والوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر سب سے پہلے ایمان سیکھنے کے طریقے پر لاویں کہ صحابہ کرام مسجد ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں جمع کرتے۔ بس یہ بات یاد رکھنا کہ ہماری ملاقاتیں مسجد میں جمع کرنے کے لیے ہیں، ہماری ملاقاتیں مسجد میں جمع کرنے کے لیے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا کہ آؤ کچھ دیر کے لیے مسجد میں آ جاؤ اپن ایمان لے آئیں۔ میں نے اس کی عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا اخلاص حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ جب صحابہ کرام مسجد سے ایمان سیکھا کرتے تھے تو مسجد والی زندگی مسجد سے باہر جا رہی تھی۔ ایک صحابی نے سنا کہ شراب حرام ہو گئی، انہوں نے ہاتھ پہلے میں اعلان کیا، سارے مدینے میں شراب چھوڑ دی۔ ہماری بات میں اس لیے اثر نہیں رہا کہ ہم نے علم کو اور ایمان کو مسجد سے لینا چھوڑ دیا۔ جب صحابہ ایمان اور علم مسجد سے حاصل کرتے تھے تو ان کی بات میں اتنا اثر تھا کہ ایک محلے میں ایک شخص جا کر کہے کہ اے محلے والے سنو شراب حرام ہو گئی، سارے محلے والے نے شراب چھوڑ دی، کیونکہ ہر ایمان والے کا تعلق مسجد سے تھا۔ ایک آدمی نے آگے اعلان کیا مسجد سے کہ اے محلے والے پردہ کا حکم آ گیا، سارے مدینے کی عورتوں نے پردہ کر لیا۔ دیکھو میرے دوستوں، معاشرے کی تبدیلی، معاملات کا صحیح ہونا، اخلاق کا بلند ہونا، یہ سب ایمان کے شعبے ہیں، یہ سب ایمان کے شعبے ہیں اور یہ سب ایمان کی علامتیں ہیں۔ یہ سارا دین اس وقت وجود نہیں آئے گا جب تک ایمان کو ایمان کی حقیقت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جائے گا۔ جسے میں نے عرض کیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حق قائم کیے جائیں اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے۔ تو میرے محترم دوست بزرگوں বলেন যে ভাই দিনের উন্নতির জন্য রিবাজি মেহনতের দ্বারা দিনের উন্নতি হবে না। আজ তো রেওয়াজি মেহনতই হলো নিজেদের ইচ্ছা মতো যেরকম যার মনে চায় সে এটাকে দিনের উন্নতির জন্য সেই মেহনত করতেছে, এটাকে দাওয়াত বলে না। দাওয়াত যেটাকে বলে সেটা হলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি যেই তরিকায় এই দিনকে দুনিয়াতে জিন্দা করার জন্য যেই তরিকায় মেহনত করছেন এবং যেই জজবা দিনের নিয়ে তিনি মেহনত করছেন সেই তরিকা এবং জজবার সঙ্গে যখন দিনকে দুনিয়াতে উন্নত করার জন্য মেহনত হবে তো সেটাকেই দাওয়াতের মেহনত বলে। রেওয়াজি মেহনতকে দাওয়াতের মেহনত বলে না,
যে ভাই যার যেরকম মনে চাইলো করলো একটা, বলেন না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক যেই মেহনত হবে, সেই মেহনত এবং সেই জজবার সঙ্গে যখন কোনো মেহনত হবে, সেটাই ওই দাওয়াতওয়ালা মেহনত, যে দাওয়াতওয়ালা মেহনতের দ্বারা ইয়াকিন পরিবর্তন হয়, যে দাওয়াতওয়ালা মেহনতের দ্বারা পরিবেশ পরিবর্তন হয়, সেটা হলো ওই মেহনত, যে মেহনত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক হবে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জজবা যে জজবা নিয়ে তিনি মেহনত করেছিলেন, সেই জজবা অনুসারে হবে। তো সেটাই হলো ওই দাওয়াতওয়ালা মেহনত, যে দাওয়াতওয়ালা মেহনতের উপরে আল্লাহ তাআলা সব ওয়াদা রয়েছে যে আমি ইয়াকিনকে পরিবর্তন করব এবং আমি পরিবেশকে পরিবর্তন করে দিব, গুনাহের পরিবেশকে নেকির পরিবেশে পরিবর্তন করে দিব। এটা তো ওই দাওয়াতের মেহনতের সঙ্গে। মেরা মহতারাম দোস্ত, উনি যেটা বুঝে দিয়েছেন সেটা হলো যে যার যেমনি মনে চাইল একটা মেহনত শুরু করে দিল, এটা নয়। দাওয়াত বলেই হলো ওই মেহনতকে, যে মেহনত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করছেন, কাজেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক যে মেহনত হবে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে জজবা ছিল, সেই জজবা নিয়ে যখন মেহনত হবে, তো ওইটাই দাওয়াত ইলাল্লাহ, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবার মেহনত হবে এবং সেটার সঙ্গেই আল্লাহ তাআলা সব ওয়াদা পুরা হবে। এই জন্য উনি বলেন যে দাওয়াতওয়ালা মেহনত, মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই কোরবানি, ওই কষ্ট স্বীকার করা এবং ওই তরিকায় যখন মানুষ এই দাওয়াতওয়ালা মেহনতকে নিয়ে দুনিয়াতে চলবে, যেরকম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতানো তরিকায় সারা দুনিয়াতে চলছেন, তো সারা দুনিয়াতে দিন জিন্দা হয়েছে এবং বেদিনী পরিবেশ খতম হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে। এই জন্য হাল জমানাতে, প্রত্যেক জমানায় যার যা মনে চাইল সেরকম মেহনত করা, বলে এইটাকে দিনের তরফের জন্য মেহনত করতেছে, এটাকে দাওয়াতের মেহনত বলবে না। দাওয়াতের মেহনত বলা হবে হলো ওই মেহনতকে যে দিনকে দুনিয়াতে প্রচার প্রসারের জন্য, দিনের উন্নতির জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন যেরকম মেহনত করেছিলেন, যে জজবার সঙ্গে মেহনত করেছিলেন, ওই মেহনতকে দাওয়াত ইলাল্লাহর মেহনত বলা হবে এবং ওই মেহনতের সঙ্গেই আল্লাহ তাআলার ওই ওয়াদা সংযুক্ত আছে যে দিলের ইয়াকিনকে পরিবর্তন করবেন এবং মাহল আর পরিবেশকে আল্লাহ তাআলা পরিবর্তন করবেন। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের এই তরিকার মধ্যে সব সময় এটা দেখতে হবে যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তরিকায় দাওয়াত দিয়েছেন, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন কি তরিকায় দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য তারা দাওয়াত দিয়েছেন, তারা মেহনত করছেন, সেটাকে সামনে রেখে চলতে হবে এবং সেটাকেই অনুসরণ করতে হবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন যে এই দাওয়াত ইলাল্লাহ আর এই মেহনতের দ্বারা যেটা উদ্দেশ্য, সেটা হল সর্বপ্রথম যে দিলের ইয়াকিন পরিবর্তন হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের দিল আল্লাহ ছাড়া মখলুক দ্বারা প্রভাবিত থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহের মাহলকে কখনোই পরিবর্তন করতে পারবে না, গুনাহের পরিবেশ কখনোই পরিবর্তন হবে না, নাফরমানির পরিবেশ, বেদীনের পরিবেশ কখনোই পরিবর্তন হবে না। এইটা তো পরিবেশ পরিবর্তন হওয়ার একটাই রাস্তা, সেটা হলো দিলের ভিতরে সর্বপ্রথম ঈমান ঢুকে পড়ে। ঈমানকে দিলের মধ্যে ঢুকাইতে হবে, ঈমান শিখতে হবে, শিখার দ্বারা দিলের মধ্যে আসবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা ঈমান শিখছেন, তারা বলতেছেন আমরা ঈমান শিখছি সর্বপ্রথম, তারপরে আমরা কোরআন শিখছি। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, হে ঈমানওয়ালারা তোমরা ঈমান আনো। আর আমরা মনে করতেছি আমি তো জন্মসূত্রে মুসলমানের ঘরে পয়দা হয়েছি, ঈমান একবার শিখতে হবে নাকি? ঈমান শিখার কি আছে? তা আমি ঈমান শিখার কোন প্রয়োজনীয়তা মনে করি না, ঈমান শিখা প্রয়োজন মনে করি না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলতেছেন, হে ঈমানওয়ালারা তোমরা ঈমান আনো। আর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা বলতেছেন আমরা তো ঈমানকে শিখছি। ঈমান শিখছেন তারা,
বলেন যে আমরা ইমান শিখছি প্রথম, তারপরে কোরআন শিখছি। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ উনি বলেন যে ভাই, সর্বপ্রথম আমাদেরকে এই দাওয়াত ইলাল্লাহর এই কাজের দ্বারা যে জিনিস হাসিল করতে হবে, শিখতে হবে, সেটা হল ঈমান, দিলের ইয়াকিন পরিবর্তন করা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের দিল গায়রুল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া অন্য জিনিস মখলুকের দ্বারা প্রভাবিত থাকবে, ওই গায়রুল্লাহর ইয়াকিন আমাদের দিলের ভিতরে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তো আমরা দিনের উপরে উঠতেই পারি না, দিনের উপরে চলতেই পারবো না। দিনের উপরে চলার যে শক্তি হবে সেটা তো দিলের ইয়াকিন যখন আল্লাহ তাআলার উপরে জমবে, তখনই পুরা দিনের উপরে চলার শক্তি মানুষ হাসিল করবে, শক্তি অর্জন হবে। এই জন্য সর্বপ্রথম ঈমান শিখতে হবে। কিন্তু এখন ঈমান শিখা, বলে ভাই ঈমান শিখাও কোন প্রচলিত রিবাজি মেহনতের দ্বারা আমার কেমনি মনে চাইল অমনি ঈমান শিখলাম, এটা নয়। ঈমান শিখার পদ্ধতিও তরিকাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের থেকেই নিতে হবে যে তারা কিভাবে ঈমান শিখছেন। তো ওই তরিকায় ঈমান শিখতে হবে। এই জন্য ওই তরিকাকে ইখতিয়ার করতে হবে ঈমান শিখবার জন্য। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা যে ঈমান শিখতেন, তাদের ঈমান শিখার পদ্ধতি এই ছিল যে বাহিরে মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে মসজিদে একত্রিত করতেন, আর মসজিদে ঈমানের মজলিস কায়েম করতেন, ঈমানের হালকা কায়েম করতেন। সেখানে আল্লাহ তাআলার কথা, আল্লাহ তাআলার বড়াই, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা আলোচনা করতেন। এইটা ছিল সাহাবাদের তরিকা ঈমান শিখবার। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলেন, সাহাবাদের তরিকায় ঈমান শিখতে হবে, রেওয়াজি তরিকায় নয়, আমার যেমন মনে ছিল তেমন ভাবে নয়। বরং ঈমান শিখার কি তরিকা হবে, কি পদ্ধতি হবে, এটাও সাহাবাদের থেকে নিতে হবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা ঈমানের লাইনে একেবারে পূর্ণতা লাভ করেছিলেন, কামিল দরজার ঈমানওয়ালা ছিলেন। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলতেছেন, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা কোরআনের আয়াতে বলতেছেন, হে ঈমানওয়ালারা ঈমান আনো। তো যারা ঈমানে এত কামিল দরজা রাখেন, তাদেরকে যদি ঈমান শিখতে বলা হয়, তা আমরা কে? আমাদের ঈমান কোন পর্যায়ের যে আমরা আমাদের ঈমান শিখার প্রয়োজন মনে করি না? ঈমান শিখার প্রয়োজন যে অনুভব করে, তাহলে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ উনি বলেন এই কথা যে সাহাবারা কামিল দরজার ঈমান থাকা সত্ত্বেও তারা যখন তাদেরকে হুকুম করা হইতেছে ঈমান শিখার, তারা ওই ঈমান শিখার হুকুমকে পুরা করতেছেন। আমরা তো এখন ঈমান শিখার যে হুকুম দিয়েছিল আল্লাহ যে হুকুম দিচ্ছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু, হে ঈমানওয়ালারা তোমরা ঈমান আনো, সেই ঈমান আনার হুকুমকেই আমরা পরিত্যাগ করে রাখি। এই ঈমান আনার হুকুম যেটা আল্লাহ তাআলা দিয়েছিল, এই হুকুমকেই আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন কামিল দরজার ঈমান ওয়ালা হওয়া সত্ত্বেও তারা এই হুকুমকে পুরা করতেছেন, ঈমান শিখতেছেন। ঈমান শিখার কথা তো সাহাবারাই বলতেছেন। আর তোমার রাদিয়াল্লাহু তাআলার কথাই যে আমরা ঈমান শিখছি প্রথম, তারপরে কোরআন শিখছি। আর তোমার রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ উনি বলেন যে এই সমস্ত বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম তারা লোকদেরকে বাহিরে থেকে মসজিদে নিয়ে আসতেন এবং এখানে মসজিদে মজলিস, ঈমানের মজলিসকে কায়েম করতেন, আর ওইখানে তারা ঈমান শিখতেন। এবং তারা এই কথা বলতেন যে এখানে তোমাদেরকে নিয়ে আসছি এই জন্যই যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আমাদের ঈমান বাড়ে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে ঈমান শিখার তরিকা সাহাবাদের তো এটাই ছিল যে তারা বাইরে থেকে মোলাকাত এবং সাক্ষাতের দ্বারা মসজিদে লোকদেরকে নিয়ে আসতেন। মসজিদ কেন বানানো হয়েছে? বলেন যে হায়াতুল সাহাবার মধ্যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি একটা শিরোনাম কায়েম করেছেন যে মসজিদ কেন বানানো হইতো সেই জমানায়, সাহাবাদের জমানায় কি জন্য মসজিদ বানানো হইতো এবং তারা মসজিদে কি কাজ করতেন
এবং এই শিরোনামের নিচে সাহাবাদের ঘটনাবলীকে তিনি জমা করেছেন যে মসজিদে যে সমস্ত কাজ করতেন তার মধ্যে একটা কাজ এটাও ছিল যে তারা মসজিদে ইমানের মজলিস কায়েম করতেন এবং ইমানের হালকা কায়েম করতেন, লোকদেরকে বাইরে থেকে নিয়ে আসতেন, নিয়ে এসে মসজিদের মধ্যে ইমানের মজলিসে তাদেরকে বসাইতেন যাতে ইমান বাড়ে, ইমান বৃদ্ধি লাভ করে। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি ওনার বুখারী শরীফের মধ্যে এই শিরোনাম কায়েম করছেন যে ইমানের মজলিসের দ্বারা ইমান বৃদ্ধি পায়, আর সেই শিরোনামের নিচে তিনি হযরত মুআয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই আমলকে নকল করছেন যে তিনি লোকদেরকে মসজিদের মধ্যে একত্র করতেন, বাহিরের লোকদেরকে নিয়ে এসে মসজিদে বসে তিনি ইমানের মজলিস কায়েম করতেন এবং ওই মজলিসের দ্বারা লোকদের ইমান বৃদ্ধি পাইত। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, উনি বলেন যে এই দাওয়াত ইলাল্লাহ এই কাজের মধ্যে সর্বপ্রথম আমাদেরকে যেটা শিখতে হবে সেটা হলো আমাদের ইমানকে শিখতে হবে, ইয়াকিনকে পরিবর্তন করতে হবে। কারণ এই ইমানের উপরেই পুরা দ্বীনের ভিত্তি এবং পুরা দ্বীনের যত শাখা আছে সমস্ত শাখাগুলার ভিত্তি তো হল ইমান আর দ্বীনের ইয়াকিন। এইটার উপরেই মুআশারাত আর মুআমালাত আর আখলাক এই সব কিছুকে ইমানের ভিত্তির উপরেই কায়েম হবে। মুআশারাত এটার মধ্যে দ্বীন কি করে আসবে? যে আমাদের পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, মানুষের সঙ্গে আচার আচরণ, এইগুলির মধ্যে দ্বীন কিভাবে আসবে, দ্বীন কিভাবে জিন্দা হবে? ওই ইমানের বুনিয়াদের উপরে তো এই মুআশারাতের মধ্যে দ্বীন আসবে। এমনিভাবে আমাদের কামাই রোজগার, আমাদের লেনদেন, এদের মধ্যে দ্বীন কিসের ভিত্তিতে আসবে? বলে সেটা তো ওই ইমানের ভিত্তিতেই তো আমাদের কামাই রোজগারের মধ্যে দ্বীন আসবে। আমাদের কামাই রোজগারের মধ্যে মেরে মহতারাম দোস্ত পাওনা দেওয়ার মধ্যে যে দ্বীন আসবে ওটা তো ইমানের ভিত্তির উপরেই আসবে। তো আখলাক, যে উঁচু মানের আখলাক হবে, সেই আখলাকও তো চারিত্রিক গুণাবলী যেগুলা এগুলি যে উন্নত মানের হবে সেটাও তো ইমানের ভিত্তির উপরে, ইমানের বুনিয়াদের উপরে। তো ইমানই যদি না শিখলাম আর ইমানই যদি না বাড়াইলাম তো আমার এই বাকি যে জীবনের বিভিন্ন অংশ, দিনের যে বাকি অংশ, এইগুলি আমার মধ্যে কি করে আসবে? যখন ইমান আসবে তো বাকি দিনের শাখা প্রশাখাগুলা সেগুলোও সব লাইনে আসবে। এই জন্যই সর্বপ্রথম ইমানকে শিখতে হবে। এই ইমানের উপরেই পুরা দিনের ভিত্তি।